بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لائٹ ان دلی کے آج ہم کریں گے جناب ویمن کے کردار پہ بات کہ کیسے خواتین کا کردار اس نے ہمیں بتایا ہے. احمد علی نے اپنا ایک ایسا سٹائل استعمال کیا ہے جس کے ذریعے اس نے ہمیں اپس اینڈ ڈاؤن سے سب کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے جو کہ دلی میں پایا جاتا تھا. اور ایک اس نے ہمیں بہت ہی بصیرت والی جسے کہتے ہیں نا نظر کے ساتھ دکھائی ہے زندگی، معاملات، کردار، حالات کس کے، خواتین کے، وہ بھی مسلم فیملی جو کہ دلی میں رہتی تھی ان کی خواتین اس نے دکھائی ہیں. وہ کس طرح سے سوسائٹی کے ساتھ اور میل کے ساتھ ان کا کیا یعنی کس قسم کا زاویہ تھا، کیا ان کا وہاں پر رویہ تھا، کس قسم کے وہ کردار سمجھی جاتی تھی خواتین. اور اکثر ان کو دماغی طور پر تشدد کیا جاتا تھا، جسمانی طور پر بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا جبکہ وہ گھروں میں ہوتی تھی. یعنی دماغی تشدد تو یہ ہوگا نا کہ خود ان کے سامنے طوائفوں کے پاس جا رہی ہے، کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہے، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی، اور جسمانی طور پر بیماریوں کا شکار ہو جاتی تھی، جیسے میر نہار کی بیگم اندھی ہو گئی، جیسے بلقیس کو ٹی بی لگ گئی. اس طرح کے چکر ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہی رہتا تھا. یہ کوئی زیادہ عجیب بات نہیں تھی کہ یہ جو تشدد تھا اس کو سمجھا نہیں جاتا تھا کوئی جرم. اس معاشرے کے اندر اسے کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو سمجھا جاتا کہ بھئی قابل قبول ہے جناب، یہ ہمارے معاشرے کی ایک شکل ہے کہ کنٹرول کرنا ہے، خاندان میں کسی نہ کسی نے کنٹرول کرنا ہے اور مرد کا کام ہے کنٹرول کرنا. میری ڈیلی جو ہے وہ ریمارکس کرتی ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا آدمیوں نے ہی بنائی ہے. یہ بڑی اچھی کوٹیشن آپ کی آ رہی ہے. اور یہ کریکٹرائز کس کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی آدمیوں نے بنائی ہے. اور اس کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ اپریشن، ڈپریشن، کتنے اچھے ورڈ آپ کے پاس آ گئے. ایک تو دباؤ، پھر اس کے بعد تناؤ، پھر اس کے بعد مایوسی اور ظلم، پھر نسل پرستی کے ساتھ عمر پرستی. بھائی ایج اس کی اتنی اور اتنا جوائلس سوسائٹی ہے. میری ڈیلی نے جب یہ ناول پڑھا تو اس نے پھر ہمیں یہ کوٹیشن دی، کیونکہ تنقید نگار جو جس ناول کے بارے میں بات کرتا ہے وہ اسی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا کرٹک نے یہ کہا اس ناول کے بارے میں. اسی طرح سے اس نے بتایا جناب اس نے ہمیں سارے لیولز دکھائے، چاہے وہ معاشرے کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ اس کے سطح کے لحاظ سے ہوں، چاہے خاندان کے لحاظ سے ہوں. خواتین جو تھی ان کو سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا اور ایک بہت زیادہ دباؤ ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا کہ انہیں ایک بیٹا لینا ہی لینا ہے، اور فیس کرنا پڑتی تھی انہیں خاص قسم کے نتائج فیس کرنا پڑتے تھے. خواتین جو تھی ان کے ساتھ یہ سارا تعلق اسی لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا، ان پر حکومت کی جاتی تھی. کن کے ذریعے؟ مردوں کے ذریعے. احمد علی نے بھی ہمیں یہی حالت بتائی ہے خواتین کی، اور بڑے سچائی کے ساتھ بتائی ہے اپنے اس ٹیکسٹ کے اندر، اپنے اس ناول کے اندر کہ انڈین مسلم کلچر میں خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. خواتین کو بعض اوقات جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ لیڈنگ کر رہی ہیں کسی ایسی زندگی کی جو کہ رکی پڑی ہے، آگے نہیں چل رہی. بہت سے ایسے حصے ہیں جو دنیا کے ہیں، دنیا کے بہت سے ایسے حصے چلتے ہیں جن زندگی کا پہیہ چلتا ہے، اور یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ وہ کبھی نہیں بدلتے. یعنی ان کی زندگی وہی ہے، انہیں نہیں پتا باہر کیا ہو گیا، دن ہو گیا، رات ہو گیا. ان کی ایک سٹیٹک لائف ہے، سٹیٹک لائف کو انڈر لائن کریں. اس کے بعد ان کی زندگی ایک ایسی ہے کہ جناب جیسے کہ پانی رکا ہوا ہے، یا پانی کی جب رک جاتا ہے تو اسے کائی سی لگ جاتی ہے، اس پہ وہ آ جاتی ہے نا، وہ سبز سبز سی کائی آ جاتی ہے. کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بدلا ان کے گرد، بس بیزاری ہی بیزاری ہے اس ساکن زندگی کی وجہ سے. ان کی حالت زار بڑی اداس کن ہے جو کہ دلی کی خواتین ہے، اور انہیں برقرار رکھنا پڑ رہا اپنے یہ یونیورسل اپیل کے لیے. جناب یہ سارا کچھ انہیں برداشت کرنا پڑے گا. احمد علی نے کہا کہ یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی ہے زنانہ کی، اور میں نے روشنی ڈالی اس کے اوپر تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ خواتین کیا دائرہ کار کتنا ہے، وہ کس محور کی وجود میں موجود ہے، کس محور کا وہ وجود ہے. کیونکہ خواتین کی تو کوئی توقعات ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ توقعات کر بھی نہیں کر سکتے. توقع کرنے سے پہلے انہیں باؤنڈ رہنا پڑتا ہے اپنے حالات کے اندر. احمد علی پھر ہمیں یہ ساری کی ساری کیٹیگریز دکھاتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈیفینیشن دے سکتا ہوں، یعنی اس کی میں ایک ہی سطح پہ تعریف کر سکتا ہوں کہ وہ پابند ہیں
4 दीवारों में और वो घर की 4 दीवारें हैं। वो कहता है ये चाहे ये दुनिया लगा लो जिसमें वो जिंदा कोई हो या मरे, चीजें आए, वाकयात आए, कुछ ना कुछ वाकया हो, लेकिन जनाब उनकी जिंदगी कोई उनकी यकसानियत, उनकी जो जिंदगी है जनाना पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये बड़ी जबरदस्त कोटेशन है आपकी। जनाना मर्दाना सोशल आएगा ना, सोशल इशू, तो आप उस पर ये लगा सकते हैं। वो क्योंकि वो मुलव्वस है, किसी किस्म की भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, उनको नहीं पाया जाता, दिया ही नहीं जाता ना उन्हें। वो टाइम गुजारती है अपना बस खाने में, पकाने में, बातें करने में और आदमियों की खिदमत करने में। बड़ी जबरदस्त कोटेशन है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको याद हो जाती है ना, तो सुपर कोटेशन है आपकी। बेगम निहाल को बताया गया कि बड़ी एक खातून है, ओल्ड, देखो कोई पीडीएफ सही नहीं बना, 50 उनकी एज है, बैठी हुई है बेड के ऊपर। ये शुरू शुरू का सीन है, सहन के अंदर बैठी हुई है और सहन के अंदर बैठ के वो अपना ना पान का पत्ता बना रही है, नट्स को छील रही हैं और उसके ऊपर ना लीव लगा रही हैं, कत्था लगा रही हैं पत्ते के ऊपर, और फाइनली उसको ईटिंग। जैसे वो खाती नहीं थी, लखनऊ की औरतें पान खाती थी, वो पान वाले खा रही है। और फिर उसको कंपेयर किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है मीर नहाज की फर्स्ट अपीयरेंस के साथ। फिर मीर नहाज यानी औरत बैठी हुई है घर में, कोई कपड़े नहीं बदले, कोई मुंह नहीं धुआ, कोई मेकअप शेकअप नहीं किया, बस शादी मंदी बैठी है। फिर जब मीर नहाल आता है, उसका दिखाया जाता है बड़ा गौसिया किस्म का फर्क दिखाया जाता है। ना मीर नहाल तो बड़ा टॉल है, ब्यूटीफुल, वेल बिल्ड, और साफ सुथरे सफेद मुस्लिम कोट पहना हुआ है और कढ़ाई वाली कैप ली हुई है, और वो कैप भी उसने अपने हेड के ऊपर रखी है, जो उसका हेड थोड़ा थोड़ा हिलता है, और दाढ़ी उसने बड़ी अच्छी कॉम की हुई है और दरमियान से बड़ा पार्टेड है। ये आपने उन दोनों की डिस्क्रिप्शन में, ये उस क्वेश्चन की भी आ सकता है कि लेडीज के साथ और इनका रवैया कैसा है खवातीन के साथ। इसके बाद सोशल रवैया, सोशल चेंज, सेक्सुअल चेंज, इनकी सतह का चेंज, ये सारा आ रहा है। कि देखिए मीर निहाल को उसने दिखाया कि बड़ा खूबसूरत मेकअप किया हुआ है, खातून क्या कर रही है, बस बैठी फट्टे के ऊपर घरेलू कपड़े पहने हुए हैं और ये पान का लगाती फिर रही है, बस ये मीर निहाल के नावल की बात है। बेगम निहाल जो इतने जनाब, उसको एक रिवायती किस्म की खातून दिखाया गया है जो कि पूरी करती है अपनी बीवी होने की तमाम फराइज पूरे करती है। एक फिर वो अपने शोहर की खिदमत करती है, खानदान की खिदमत करती है, इवन इवन खुद अंधी हो जाती है ना, शोहर पैरालाइज हो जाता है, तब भी शोहर की खिदमत करती है। वो महसूस करती है कि उसकी जो तमाम तसल्ली है उसके फर्ज को पूरा करने में है और इसी में अख्ताम होता है। जबकि मीर निहाल पैरालाइज हो जाता है। मीर निहाल जब पैरालाइज हो जाता है ना, तो ये भी अपनी आंखें खो देती है रो रो के, या समझ ले वैसे बुढ़ापे की वजह से इसकी आंखें छिन जाती हैं, लेकिन ये उसकी पैरालाइज होने के बावजूद खिदमत करती है। अगरचा कि हमने देखा है वो अपनी आंखें खोने के बावजूद अलग नहीं होती है अपनी जिम्मेदारियों से, काम नहीं खत्म करती अपना, इसलिए तो करती है, औरत मर जाती है, उसकी ड्यूटियां खत्म नहीं होती है। और इस तरह से कहा जाता है कि उसके पास उसके कोई अपने जज्बात और एहसासात नहीं थे। अहमद अली ने हमें यही वाजिया करके दिखाया है कि दो मुख्तलिफ साइड की खवातीन दिखाई हैं, ईस्टर्न और मुस्लिम सोसाइटी में उसने हमें दिखाया। ईस्टर्न में तो थोड़ी सी फिर भी अजाब थी ना, औरतों ने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी किस्मत को जैसी वो थी, और उसी तरह से बगैर कुछ मुतालबा किए, बगैर कुछ, और जिसे कहते हैं ना नेगोशिएशन करना, जैसे कि नहीं नहीं ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कोई उन्होंने मामलात अपने तय नहीं किए हैं। बेगम निहाल को अगर हम देखते हैं, बड़ी परेशानी में मुब्तला रहती हैं, इवन कि वो अपने दिमाग की कुछ नसों की वजह से ना नर्वस ब्रेकडाउन का भी शिकार हो जाती है। यानी कभी बेहोश हो गई, कभी दौरा पड़ गया, कभी कोई परेशानी होगी। जब उसको पता चलता है कि मीर निहार का रिलेशनशिप है उसकी नौकरानी के साथ, बेगम दुल्हन आई है ब्याह के, ये जब दुल्हन ब्याह के आई, ये जवानी की बात बतानी ना, बुढ़ापे में तो उसने रिलेशन कहीं और रख लिया, दिलचैन के साथ उसका रिलेशन है। अब वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को उसे माफी करना था, मेरे हस्बैंड से नाराज हो गए, उसने अपने मायके तो वापस जाना नहीं था, नहीं दुल्हन थी तो दुल्हन ने आके देखा भाई है नौकरानी के साथ इसका चक्कर है। जब बूढ़ा हो गया तो उसने कोई और चक्कर बाहर बना लिया, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, चक्कर घर का इसलिए छोड़ना पड़ गया कि बच्चे जवान हो गए थे। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जनाब ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो बढ़तरी दिखाती हैं, पोजीशन दिखाती हैं इनके शादी के मामलात में। हाँ, शादी के मामलात में खवातीन की राय को माना जाता है, उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में मर्दों का कोई काम नहीं, वो खातून ही देखेगी नमक कितना है, आटा कितना है, दाल कितनी है, वो उसकी मालिक है। शादी का मामला है तो खातून मालिका है, वो ही जाएगी। इसके साथ साथ वो जानती है कि किस तरह से उसे अपने हस्बैंड को ढालना है, और हालात के मुताबिक उसकी ख्वाहिश जैसी भी है अपने हस्बैंड को उसने ढालना है। अब असगर की शादी का मामला आ जाता है बल्किस के साथ, तो फिर ये जो हमारा मीर नहार जो होता है वो
بالکل भी इस बात पे राजी नहीं होता कि नहीं करूंगा तुम्हारी शादी, लेकिन उसकी जो बेगम होती है और फिर जो बेगम वकील, ये दरानी जेठानी ना, दोनों देवरानी जेठानी है, ये दोनों फैसला कर लेती हैं कि जनाब हम ही जाएंगे और जाके असगर का बात पहले चेक करके आएंगे और फिर बाद में हम इसको मना लेंगे। फिर ये जो उसको कह रही है जनाब कि कोई बात नहीं बेगम, तुमने जो जाना है और जाके कुछ भी नहीं करना, बस हमने जाके आमना को कहना है कि वो राजी है कि नहीं राजी है, फिर हम बाकी हालात खुद ही तैयार कर लेंगे। चले जनाब, हमारा इतना ही पीडीएफ था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलते हैं।